Okay, in previous class we are discussing about how to check the status of database from the OS level command and database level command. So in entry purpose also you can similarly say that the OS level command will be ps-ef pipegrep pmon. It will gives the database which is running in the instance, that means in the server. We can database name also we can call it as instance. Database name also we can call it as instance. Instance is nothing but a server. Okay, so database server, this is the database. So how we are going to try to connect? First we need to export the environment variables dot space or a env. Database name you need to manually enter testing. Once it is connected you have to give sql plus sys as sysdba. It is connected like this. Okay, so this is the way you are connecting on daily basis. How to connect to the Linux server in daily basis. So this is the process, regular process we need to do. Okay, now itself I will clear this screen. As a first command we need to verify ps-ef pipe grep pmon. Once the database status is up and running, if you want to connect to the server, first you need to export the environment variables like dot space or env, enter the database name and give the command sql plus sys as sysdba. This is the process regularly we have to do while connecting to a database server. Okay, once you are connected, already we seen that user creation, how to create a user and give grants to that particular user. Now create user, what is the command for creating the user is create user username, whatever it may be, the username as your wish. I am putting like username testing or test user abc. For example, test user abc I am giving. Identified by password, you have to give default password 123, or simply for secure purpose the password will be one capital letter, one small letter, one special character, that is except at the rate of you can use, and 123. So to maintain a standard security password I am creating a user like this. Okay, create user, username identified by the password itself. Press enter. User has been created. User has been created. Once the user created, verify whether it is created in the list or not. Select username comma open underscore mode, username comma account underscore status, his status account underscore status from dba underscore users, where username is equal to our created username, test underscore, capital letters must be there, test underscore abc, single quotation and enter. So it will display like test abc username, test abc account status open. For adjustment purpose we need to give the command like we are using this two columns. We are using these two columns like username account underscore status. So for this first column number username format, some font size A20, let us say. It will adjust like a page format, column wise format. First column username, second column account underscore status. So this is the way to check the user status. How to check the users? List of users. This is called database view. There is a view to check the status of users is known as
database view DBA underscore users. What we can say that for example in our textbooks we have index. In index we have chapter names. In chapter names we have subtopics. So chapter name in the sense it completes a total content particular to that chapter. So similarly username and account underscore status, it will be the similar to the subtopics. For example, I can say describe means what is the content inside the this database view. Describe DBA underscore users. So under this we can use these columns. Username is there, user ID is there, password is there, account underscore status is there, when it is locked is there, expiry underscore date is there, default table space is there, temporary table space is there, local temp table space is there. These are the total columns which we can query for the users. That means if you are writing any exam from a particular chapter, we are already say that 1, 2 or 3 questions are important. So remaining 7 questions are not mandatory, but it's better to read that. So most of the guys are preparing only important questions like that. So whatever the queries we required regular basis. For example, okay, hey, I need user details. For someone say that, hey DBA, can you please get the details of that particular user? Like that he pings. That means from application and whatever it may be. A ticket came. Ticket in the sense what the work is done by the DBA team. The work is to be done by the DBA team is nothing but a ticket or service, whatever it may be. We can say that. So they are asking us to get the details of user. Then how do I give the details to that particular customer? I need to know what is the important details to be given. Username, it is common, and account status, this is common. Expiry date also common, log date. So whatever it may be the columns you can give separated by commas. For example, I am asking about the details. First one, username. How you are going to frame the query? This is the order. I am searching for username, comma. Second is there, account underscore status. Account underscore status also there. And comma, expiry date is there. From these three, out of all these, so these are the different columns which are available. That means this is a chapter. DBA underscore users is a chapter. Out of this chapter, I have different subtopics. In these subtopics, for this particular exam, I am querying the result, username, account status, like that, to simplify understanding purpose. Username, comma, account underscore status, comma, expiry underscore date. From, so what is the chapter name here? Just for example, DB underscore users. This is called database view. So our database view is DBA underscore users. Where class, where. So out of all the columns, which column you want? That means which type of user you want. Username is equal to capital letters. You are created already test underscore user. Test underscore ABC. We have already created test underscore ABC user. So for that particular user only we are verifying whether the user existed in the database or not. Whether the user existed in the database or not. Okay. So this is the way to check the status. Okay. For example. So మీ query రాయాలంటే what is the importance? Query frame చేసుకోవడం అసలు మనకు రాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో డిఫాల్ట్గా రెగ్యులర్గా ఒక డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ జాబ్ చేసేటప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా వాడేవి, ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ చదివేటప్పుడు రెగ్యులర్గా ఇంపార్టెంట్ పదాలు ఎలాగైతే మనం ప్రిపేర్ అవుతామో గ్రామర్స్ కోసం కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్కి డిఫాల్ట్గా ఏ అందిలు ఇలాంటి కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా డిఫాల్ట్గా కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి.
సో దట్ మీన్స్ డిఫాల్ట్ వ్యూస్ అనుకోవచ్చు మనం. I will say that va space some views, database views.txt. Okay, what are the important or regular day to day, what are the database views, which we are using on daily basis. ప్రతిరోజు మనం డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్లాగా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని తెలిసి ఉండాలి. వాటిలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? సో వ్యూస్ అంటే మన భాషలో ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో చాప్టర్ నేమ్స్ అనుకోండి. అరే మొత్తం 10 చాప్టర్స్లో 5 చాప్టర్ అన్న చదవాలి ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలంటే అనుకుంటాం కదా. సేమ్ అలాగే చాలా వ్యూస్ ఉంటాయి దీంట్లో. బట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి, ఫ్రీక్వెంట్గా గుర్తుండాల్సినవి ఏంటి అంటే ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ అయినా కూడా ఫస్ట్ థింగ్ ఈ $V డేటాబేస్ అండి. $V డేటాబేస్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ $V డేటా ఫైల్. డేటా ఫైల్ అంటే మనకు నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ ఇట్ షోయింగ్ ద రిజల్ట్ రిగార్డింగ్ డేటా ఫైల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. తర్వాత $V కంట్రోల్ ఫైల్. మన డేటాబేస్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఫిజికల్ ఫైల్స్లో లిస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్ ఫైల్స్ ఉంది కదా, $V కంట్రోల్ ఫైల్. థర్డ్ వన్ లాగ్ ఫైల్స్. కాబట్టి మీరు కంప్లీట్గా క్యాపిటల్ లెటర్స్లో అయినా టైప్ చేసుకోవచ్చు అండి, నో ప్రాబ్లం. క్వెరీ అనేది స్మాల్ లెటర్స్లో ఇస్తే ఆన్సర్ వచ్చిందని కాదు, యూ క్యాన్ టైప్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆల్సో, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. బట్ సింబల్ అనేది సింబల్ లాగే వాడాలి. సో దెర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేట్ ఫర్ దట్. $V లాగ్ ఫైల్. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు ఈ డేటాబేస్ వ్యూస్ అనేది రెగ్యులర్గా వాడతాము. వీటితో పాటుగా ఇంకా ఏం వాడచ్చు? ఆర్కైవ్. ఓకే, the database view is nothing. db_users, user details. It will give user information or user details. పలానా చాప్టర్కి వెళ్తే పలానా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికిద్ది అన్నట్లుగా యూజర్ గురించి మీకు ఎవరిని అడగాలంటే ఈ డేటాబేస్ వ్యూలోకి వచ్చి అడగచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి లాగ్ ఫైల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే రీడూ లాగ్ ఫైల్స్ information will be given by this database view. View is nothing but like it contains details regarding that. $V control file. $V control file gives data regarding control files list. And data files, it is gives data files list. It will give data files a list. Okay, it will give the status of database. ఓకే, సో మనం డేటాబేస్లో రెగ్యులర్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెలిఫోన్ ఉంది మనకి, నంబర్స్ డయల్ చేసేది. ఓకేనా, టెలిఫోన్ ఉంది, నంబర్స్ డయల్ చేస్తున్నాం. సో రాంగ్ నెంబర్ కొట్టినంతసేపు ఏమన్నా బిల్లు పడిద్దా మనకి? నంబర్ కనెక్ట్ అయితేనే కదా బిల్ పడేది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో అక్కడ పర్టికులర్గా కనెక్టివిటీ ఉంటేనే అది బిల్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది, టెలిఫోన్ బిల్. అలాగే ఇక్కడ డేటాబేస్లో మీరు సెలెక్ట్ అనే కమాండ్తో, సెలెక్ట్తో స్టార్ట్ అయిన కమాండ్స్ ఏదైనా సరే, ఎనీ కమాండ్ which will start with select term లేదా select word, which will start with select word, any command which will start with select word. So nothing will be happen to the database. కళ్ళు మూసుకొని మీరు కమాండ్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం. అంటే డేటాబేస్కి ఏదైనా అయిద్దా సార్ అంటే ఏమీ కాదు.
నథింగ్ విల్ బీ హ్యాపెన్ టు ద డేటాబేస్. అంటే సెలెక్ట్ అనే క్వెరీ, సెలెక్ట్ క్వెరీస్ ఏదొచ్చినా కూడా, అంటే మన టెక్నికల్ భాషలో ఏం మాట్లాడుకుంటాం అంటే అలవాటైన తర్వాత సెలెక్ట్ క్వెరీస్ అనాలి. ఏమనాలి? సెలెక్ట్ క్వెరీస్ అనాలి. మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు క్వెరీస్ అని కాల్ చేసుకోవాలండి. డీబీఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి దీన్ని సెలెక్ట్ క్వెరీస్ అంటారు. ఇద్దరు డీబీఏలు మాట్లాడుకునేటప్పుడు సెలెక్ట్ క్వెరీస్ అంటారు. కొత్తగా మనం నీకు తెలియని వాళ్ళ గురించి చెప్పేటప్పుడు కమాండ్స్ అని చెప్తున్నాను నేను. కొంత అలవాటైన తర్వాత మీరు క్వెరీ అని కాల్ చేయాలి దాన్ని. ఫస్ట్ మీకు దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఇది ఒక కమాండ్ అని చెప్తాను. బట్ మనం డే టు డే రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకునే పదాల్లో క్వెరీ అనాలి దాన్ని. సెలెక్ట్ క్వెరీ, ఎదర్ సెలెక్ట్ కమాండ్. ఈ సెలెక్ట్తో స్టార్ట్ అయింది 100 లైన్లు అయినా సరే ఏమీ కాదు డేటాబేస్కి. ఓకే, రిజల్ట్ రావడానికి టైం పట్టొచ్చేమో కానీ బట్ నథింగ్ విల్ బీ హ్యాపెన్ టు ద డేటాబేస్. అంటే దీనివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు డేటాబేస్లో. సెలెక్ట్తో స్టార్ట్ అయ్యే కమాండ్ ఏదైనా సరే డేటాబేస్లో నథింగ్ విల్ బీ హ్యాపెన్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్రీక్వెంట్ వ్యూస్. VDALR డేటాబేస్, VDALR డేటా ఫైల్, VDALR కంట్రోల్ ఫైల్, VDALR లాగ్ ఫైల్, DBA అండర్స్కోర్ యూజర్స్. ఇంకా చెప్తాను ఉండండి. DBA అండర్స్కోర్ డేటా అండర్స్కోర్ ఫైల్స్. డీటెయిల్స్, కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. డేటా ఫైల్స్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ database files, physical files is there na, that is database files. What is the default extension? How you are going to identify whether it is data file or not? .dbf. You are going to identify a data file with extension .dbf. So db underscore data underscore files, db underscore data underscore files. Another one is db underscore temp underscore files. Temporary data files will be given by this command. Temp file details, temp file details అంటే టెంపరీగా ఉన్న టేబుల్ స్పేస్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా మనకు db అండర్స్కోర్ temp అండర్స్కోర్ ఫైల్స్ అనే వ్యూ నుంచి వచ్చింది. తర్వాత యూజర్ డాలర్ అండి. యూజర్ డాలర్, ఇట్ విల్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది యూజర్ ఆల్సో. ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యూజర్ విల్ బి given by user dollar. ఓకే, యూజర్ డాలర్. ఇంకా రెగ్యులర్గా వాడే కమాండ్స్ మనకు టచ్లో ఉండేది VDALR సెషన్ అండి. VDALR సెషన్. VDALR సెషన్ అంటే an active connection to the database. An active connection to the database is called session. For example, ఇప్పుడు క్లాస్లో 10 members ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. We have 10 members registered in the class. Registered students ఎంత? 10 members. ఓకే, సో ప్రజెంట్ డే అంటే ఈరోజు ప్రస్తుతానికి ప్రజెంట్ డే అటెండెన్స్. ఓకే, ప్రజెంట్ డే అటెండెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 10 మెంబర్స్లో 7 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు. ఓకే, ఈ 7 మెంబర్స్కి మాత్రమే మనం అటెండెన్స్ మార్క్ చేస్తాం ప్రజెంట్ కింద. అంటే బట్ లిస్ట్లో ఎంత ఉన్నారు? 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అంటే 7/10. అవుట్ ఆఫ్ 10 మెంబర్స్కి 7 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు. అంటే యాక్టివ్ కనెక్షన్స్. అటెండెన్స్ పడింది ఎంతమందికి? 7 మెంబర్స్కి. అలాగే డేటాబేస్లో 1000 యూజర్స్ ఉండొచ్చు రిజిస్టర్ అయ్యి, కానీ ఎవరైతే లాగిన్ అవుతారు డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే మనకు లెక్క. VDALR సెషన్ అంటే డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఒక సెషన్ ఐడి క్రియేట్ అయింది. ఆ సెషన్ ఐడి క్రియేట్ అయ్యి ఉన్నంతసేపు మనకి VDALR సెషన్ కింద అతని యాక్టివిటీస్ ఎంతసేపు కనెక్ట్ అయ్యాడు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. దట్ మీన్స్ యూజర్స్ ఉండటం వేరు, వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వటం వేరు. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ కాబట్టి SBI. నేను అవసరమైనప్పుడే లాగిన్ అవుతాను. నేను లాగిన్ అయినప్పుడు దానికి డేటాబేస్కి ఓకే పలానా విలియం పలానా అతను కనెక్ట్ అయ్యాడు. వాట్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్? విలియం పలానా సెషన్ అనేది క్రియేట్ అవుద్ది డేటాబేస్కి. అప్పుడు అర్థం అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 1000 మెంబర్స్లో ఒక అతను కనెక్ట్ అయ్యాడు. రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఐడియల్ అంటే లిస్టులో ఉన్నారు బట్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో యాక్టివ్ కనెక్షన్ మాత్రమే మనం సెషన్ అని కాల్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి.
మనకు ప్రజెంట్ ఐస్ 100 మంది రిజిస్టర్లో ఉన్నా కూడా 10 మందే వస్తే క్లాస్కి 10 యాక్టివ్, అంటే అటెండెన్స్ 10 పడుద్ది. దట్ మీన్స్ కరెంట్ యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళు లిస్ట్ అనమాట, యూజర్స్ మొత్తం కాదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ వ్యూస్ అండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏంటి, ఒక చాప్టర్లో ఎన్ని ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఫైల్స్ అంటే సబ్ టాపిక్స్ ఎన్నో చూడాలంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్కి వెళ్ళాలి. ఇండెక్స్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాం. జనరల్గా బుక్ రీడర్స్ ఎవరైనా కూడా బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద కంప్లీట్గా టాపిక్ మొత్తం చదివే ముందు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ మార్క్ చేసుకుంటారు. హే, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఐ నో, ఓకే నాకు వచ్చిన టాపిక్స్ ఏంటి, నేనేం చదవాలి, ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. సో మార్క్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వస్తారు, ఫస్ట్ ఇండెక్స్కి వస్తారు. ఇండెక్స్ అంటే ఇండెక్స్ విల్ షో ది టోటల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది సబ్ టాపిక్స్ ఆల్సో. మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇండెక్స్ ఎలాగైతే ఉండిద్దో ఒక చాప్టర్ వైజ్గా, చాప్టర్ అండ్ సబ్ టాపిక్స్, సేమ్ అదేవిధంగా డేటాబేస్ వ్యూ కూడా, డేటాబేస్ వ్యూ ఉండిద్ది. దీంట్లో కాలమ్స్ ఉంటాయి. కాలమ్స్ అంటే ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ టేబుల్ ఉంది, సీరియల్ నెంబరు, నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మూడింటిని ఏం చేస్తాం, కాలమ్స్ అంటాం. సీరియల్ నెంబర్ని, నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ని, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని, 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ చేంజ్ అవుతాయి. 100 మెంబర్స్ ఉంటే 100 మెంబర్స్కి నేమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో 100 కాలమ్స్ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ 3 కాలమ్స్ ఉంటాయి. 3 కాలమ్స్ అండ్ 100 రోస్. మనం ఎంటర్ చేసే ప్రతి ఎంట్రీనేమో రో అంటాం అడ్డంగా. సో ఎంటర్ చేసే ప్రతి రికార్డ్ని రోస్ అంటాము. మనం మెయిన్గా మార్క్ చేసుకున్నవి ఏంటి అవి, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి సీరియల్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డిఓబి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఈ మూడింటిని మనం కాలమ్స్ అంటాం. అంటే కాలం నెంబర్ 1, కాలం నెంబర్ 2 అండ్ కాలం నెంబర్ 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరియల్ నెంబర్ 1 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ 1 పెట్టిన తర్వాత స్టూడెంట్ నేమ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలియం. సో వీ కెన్ ఎంటర్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వీ కెన్ ఎంటర్, సో లైక్ సెకండ్ది, అంటే ఇది రో 1 కంప్లీటెడ్, సెకండ్ రో 2, థర్డ్ రో some whatever it may be, you can enter like that, some xx, fourth. So these are called rows, not columns. సో ఈ వీటిని నిలువుగా ఉండే వాటిని కాలమ్స్ అంటాము, ఇలా ఎంటర్ చేసే వాటిని రోస్ అంటాం. సేమ్ అలాగే డేటాబేస్లో కూడా మనకి డేటాబేస్ వ్యూస్లో ఈ విధంగా కాలమ్స్, ఏమేం కాలమ్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండిద్ది. సో దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి వ్యూకి ముందు డిఈఎస్సి అంటే డిస్క్రైబ్, మీనింగ్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్, ఓకే, డిఈఎస్ ఇన్ ద సెన్స్ డిస్క్రైబ్. ఈ కమాండ్ ఇచ్చి డిఈఎస్సి అని పెట్టేసి వీడాల డేటాబేస్ అని కొడితే దీంట్లో ఉన్న సబ్ టాపిక్స్ మాత్రం డిస్ప్లే అయినట్టుగా మనకి లిస్ట్ వస్తుంది. చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలాగనేది. ఓకే, వి విల్ సీ దట్. సో దీనికోసం నేనేం చేయాలి, డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో అగైన్ ఐ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ది డేటాబేస్. డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ప్రతిసారి ఒకటే ప్రాసెస్ అండి, డాట్ స్పేస్ ఫస్ట్ డేటాబేస్ చెక్ చేయాలి. హౌ టు చెక్ ది డేటాబేస్ స్టేటస్, ఓఎస్ లెవెల్ కమాండ్ ps-ef pipe grep pmon, ps-ef pipe grep pmon, మైనస్ అని చదవమాకండి, ps-ef pipe grep pmon. ఇది డిస్ప్లే అయిన తర్వాత ora_pmon_testing, it indicates that the database is name called testing will be in running mode. అంటే స్టార్ట్ అయింది, అది ఓపెన్లో ఉందా లేకపోతే దట్ మీన్స్ మౌంటెడ్లో ఉందా, రీడ్ రైట్ మోడ్లో ఉందని మనకు తెలియదు, జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఓఎస్ లెవెల్ అంటే ఓకే స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఏంటి టీచింగ్ చెప్పేటప్పుడు చూస్తాం, స్టూడెంట్స్ మొత్తం రాసుకోకపోయినా అందరూ మనకెళ్ళి చూస్తూ ఉంటారు. బెంచీల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తుంది పెన్ను పెట్టి రాస్తున్నాడా లేకపోతే లేదనేది. సో అలాగే జనరల్గా ఓవర్ వ్యూ చూసినప్పుడు రన్నింగ్లో ఉంది ఇన్స్టాన్స్, ఇది టెస్టింగ్ అనే ఇన్స్టాన్స్ రన్నింగ్లో ఉంది. బట్
డీబీ లెవెల్లో చెక్ చేయాలి. డీబీ లెవెల్లో చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఒరా ఈఎన్వి మీన్స్ Oracle environment variables. Ora env nothing more. Ora is Oracle. Env means environment variables. Ora env enter చేసి ఇక్కడ database name manual గా enter చేయాలి. Testing. Once you have entered, give the command SQL plus sys as sysdba. SQL plus sys as sysdba. It is connected to the database version number 19.16. Okay. We are connected to the database version 19.16. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాను, డిస్క్రైబ్ అనే పదం ఎలా వాడాలి దానికోసం మనం వచ్చాం ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్లోకి. డిస్క్రైబ్ VDALR డేటాబేస్ అంటే జనరల్గా ఏంది, మనం ఒక బుక్ చదివే ముందుగా ఇండెక్స్ ఎలా చూసుకుంటామో సేమ్ అలాగే దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్, దట్ మీన్స్ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూసుకోవడానికి డిస్క్రైబ్ కొడతాం. ఇక్కడ చూడండి మనం అడిగిన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇది. నేమ్ అడిగాము, దట్ మీన్స్ డిస్క్రైబ్ గురించి అడిగాం. సో డిస్క్రిప్షన్లో ఏమవుతుందంటే అది DBID ఉండిద్ది. అంటే ఈ డేటాబేస్ వ్యూలో ఏముంటుంది, DBID ఉండిద్ది, నేమ్ ఉంటుంది, క్రియేటెడ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఉండిద్ది, రీసెట్ లాగ్ చేంజ్ ఎప్పుడైంది ఉంటుంది, రీసెట్ లాగ్ టైం ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. డేటాబేస్ రోల్ ఏంటి, స్విచ్ ఓవర్ స్టేటస్ ఏంటి, యాక్టివేషన్ స్టేటస్ ఏంటి, రిమోట్ ఆర్కైవ్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనకి సబ్ టాపిక్స్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి. కానీ ఎగ్జామ్ అప్పుడు అన్నీ చదవలేం కదా. సో అందుకని ప్రస్తుతానికి అవసరం అయితే ఏది చదువుకుంటే పాస్ అవుతాం అంతవరకే చదువుతాం. సేమ్ అలాగే ఒక క్వెరీ ఫ్రేమ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం అన్నీ రాయకూడదు. సెలెక్ట్ అని పెట్టేసి ప్రజెంట్ ఏం కావాలి, నీకు డేటాబేస్ నేమ్ కావాలి, ఇంకా దాని యొక్క స్టేటస్ అది రీడ్ రైట్ మోడ్లో ఉందా ఓపెన్లో ఉందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలంటే open_mode ఇది ఒకటి ఎక్కడ ఉండిద్ది, దిస్ వన్ open_mode. ఓకే. తర్వాత ఇంకేదన్నా కామా పెట్టి ఏదైనా రాసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. నంబర్ ఆఫ్ database_role database_role ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నా, నేను సొంతగా ఏం క్రియేట్ చేయట్లా, ఇక్కడ ఉన్న లిస్ట్లో నుంచి కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అంతే. ఫస్ట్ ఏం చేశాను, కమాండ్ ఎలా రాయాలో తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ VDALR డేటాబేస్ అనే వ్యూలో లిస్ట్ ఏమో చెక్ చేస్తున్నా. ఓకే DBID ఉంది, ప్రజెంట్ నాకు అవసరం లేదు. ఓకే నేమ్ కావాలి, దాని పేరు ఏందో తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నేమ్ కావాలి. తర్వాత లాగ్ మోడ్ ఇవన్నీ నాకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు ప్రజెంట్. ఓపెన్ మోడ్ కావాలి, open_mode అంటే స్టేటస్ యూజర్స్కి యూజ్ఫుల్గా ఉంది డేటాబేస్ లేకపోతే లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత డేటాబేస్ యొక్క రోల్ database_role. ఇక్కడ యూనిక్ నేమ్ డేటా గార్డ్ బ్రోకర్, ఎస్ దిస్ వన్ database_role. మొత్తం నేను 3 సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, నాకు ప్రస్తుతానికి ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన ఇవే కాబట్టి 3 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మీరు అడగాలి దాన్ని. సో మొత్తం అనేది తీసుకుంటే మనకి లిస్ట్లో సరిపోవు. ఎక్కడి నుంచి కావాలి ఇప్పుడు, సెలెక్ట్ నేమ్ open_mode database_role ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి కావాలి, ఏ చాప్టర్లో నుంచి, VDALR డేటాబేస్ అనే చాప్టర్లో నుంచి కావాలి ఆ టాపిక్స్. సో వచ్చేసినాయి చూడండి, ఆన్సర్లు వచ్చినాయి. నేమ్ అడిగితే టెస్టింగ్ అని చెప్పింది డేటాబేస్ నేమ్. రీడ్ రైట్ ఓపెన్ మోడ్ అంటే ఎలా ఉంది, అది రీడ్ అండ్ రైట్, డేటాబేస్ రీడ్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో నుంచి రైట్ చేసుకోవచ్చు, దట్ మీన్స్ రీడ్ అండ్ రైట్. దాని యొక్క రోల్ ప్రైమరీ రోల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ హౌ టు చెక్. ఒక క్వెరీ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా మనం క్వెరీస్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి చూద్దాం, డిస్క్రైబ్ VDALR కంట్రోల్ ఫైల్ అని చెప్పాం కదా, కంట్రోల్ ఫైల్. ఫస్ట్ ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకోండి, ఆ తర్వాత క్వెరీ రాసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మహా అయితే మ్యాక్సిమం 1 2 3 4 5 6 6 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇవి కాలమ్స్ అనమాట. నేమ్ స్టేటస్ అనేది ఒక కాలం, నేమ్ అనేది ఒక కాలము, ఈజ్ రికవరీ డెస్టినేషన్ ఫైల్, ఆ తర్వాత బ్లాక్ సైజ్, తర్వాత ఫైల్ సైజ్ బ్లాంక్స్, కనెక్షన్ ID. ఈ విధంగా మనకి కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం వాటిలో నుంచి. సెలెక్ట్ నేమ్ స్టేటస్ ఫ్రమ్ VDALR కంట్రోల్ ఫైల్. ఏం చేశాను నేను, సెలెక్ట్ నేమ్ స్టేటస్ ఫ్రమ్ VDALR కంట్రోల్ ఫైల్. ఈ కొత్తగా నేను క్రియేట్ చేశాను లేదు, ఇక్కడ చూసి టైప్ చేసుకున్నా, నేమ్ ఉంది, కామా పెట్టుకున్నాను. రెండోది ఇంకేం అడగాలి, స్టేటస్ అడగాలి.
ఫస్ట్ స్టేటస్ కాకుండా నేమ్ పక్కన పెట్టుకున్నా, ఆర్డర్లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అది. ఓకేనా, నేమ్ కామా స్టేటస్ ఫ్రమ్ $v కంట్రోల్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు మనకి 2 కంట్రోల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క స్టేటస్. సో ఇప్పుడు మరి ఇలా జిగ్జాగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఫార్మాట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, COL అంటే కాలం వచ్చేసి నేమ్ స్పేస్ ఫార్మాట్ సమ్ ఫాంట్ సైజ్ 40. ఈ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటేనేమో ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకోవాలి, లెంగ్త్ తక్కువ ఉంటే ఫాంట్ సైజ్ తగ్గించుకోవాలి, 40. సో ఇప్పుడు ఇంకొంచెం పెంచాలి, ఎందుకంటే ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ కిందకు వచ్చేసింది, 60 పెట్టుకోవచ్చు, 50 పెడదాం. చూడండి, అడ్జస్ట్ అంటే పేజీ వెడల్పు అనేది పెంచుకోవటం తగ్గించుకోవటం, పేజీ వెడల్పు అడ్జస్ట్మెంట్ని బట్టి ఈ కాలం సరిపోయింది. తర్వాత పక్కన స్టేటస్ వచ్చింది, స్టేటస్ అనేది బ్లాంక్ వచ్చింది, స్టేటస్ రిజల్ట్ ఉంటే చూపించింది, లేకపోతే లేదు. సార్ నేను నేము ఒకటే అడగొచ్చు అంటే అడగొచ్చు, మీ ఇష్టం అది. సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ $v కంట్రోల్ ఫైల్. ఓన్లీ పేరే కావాలనుకుంటే నేమ్ అడగొచ్చు, దట్స్ యువర్ విష్. దిస్ ఈజ్ ద వే హౌ టు రైట్ ఏ క్వెరీ. ఏదైనా కానీ ఎంత 100 లైన్ల క్వెరీ అయినా సరే ఇలాగే ఫ్రేమ్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ రూట్ కాజ్. లాగ్ ఫైల్ అని చెప్పాను కదా, అది కూడా చూద్దాం. డిస్క్రైబ్ $v లాగ్ ఫైల్ అంటే మీరు కనెక్ట్ అయిన ప్రతిసారి ఇవి చెక్ చేయరు, అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రం వీటిని వాడతారు. wherever there is requirement then only we are going to execute these queries. Select member, నేమ్ లేదు ఇక్కడ, జస్ట్ మెంబర్ అని ఉంది. సెలెక్ట్ మెంబర్ ఫ్రమ్ $v లాగ్ ఫైల్. సో ఒకటి అడిగారు, ఒకటి వచ్చేసింది. ఆన్లైన్ రీడ్, ఇవన్నీ ఆన్లైన్ ఫైల్స్, రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్, ఆన్లైన్ లాగ్ ఫైల్స్ ఇవి. ఓకే, 24 ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ ఫైల్స్, లాగ్ ఫైల్స్. సో ఈ విధంగా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి క్వెరీస్. రిజల్ట్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ ద క్వెరీ యూ కెన్. సార్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇస్తే మొత్తం అంటే ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. సెలెక్ట్ నేమ్ కామా open_mode ఫ్రమ్ $v డేటాబేస్. క్యాపిటల్ లెటర్ ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా సార్, మిస్టేక్ పడింది, ఏం కాదు, సెలెక్ట్ క్వెరీ కాబట్టి మిస్టేక్ ఏం కాదు, ఇన్సర్ట్ అయినా మిస్టేక్ ఏం కాదు. బట్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం అప్రూవల్ కావాలి. ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటున్నారో వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇస్తారు ముందే. హే గాయ్ దిస్ ప్లీజ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వెరీ ఇన్ ద DB అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక అప్రూవల్ ఇచ్చి మనకి మెయిల్ పెడతారు, DBA టీమ్ ప్లీజ్ అప్డేట్ అని. ఓకేనా, just a minute. So this is the way you have to frame a query or create a query. But సో మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే వర్డ్స్ ఎలాగైతే తెలిసి ఉండాలో, మీకు క్వెరీ రాయాలంటే డేటాబేస్ వ్యూస్ తెలిసి ఉండాలి. డేటాబేస్ వ్యూ తెలిస్తే దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో నుంచి క్వెరీ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. డేటాబేస్ వ్యూ తెలియకపోతే నీకు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటరే రాదు. సో ఫ్రీక్వెంట్గా ఉపయోగించే కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి మనం. వాట్ ఆర్ ది ఫ్రీక్వెంట్ వ్యూస్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్? we can say that cat views. Yes, ఇవి రెగ్యులర్గా we are using these $v database, $v data file, $v control file, $v log file, DB_users, and apart from that we have so many views to remember. But as of now ప్రస్తుతానికి మన స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఒక 6 to 7 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ 6 to 7 మీద మీరు డిఫరెంట్ వేస్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. సార్ సెలెక్ట్ నేమ్ కామ్ open_mode ఇచ్చారని open_mode ట్రై చేయకుండా యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. ఓకే, నేమ్ కనుక్కున్నాం ఆల్రెడీ. ఓకే, ఈసారి database_role, తర్వాత log_mode. రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది, మీరేం అడిగారు, రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది, ఇది కొంచెం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దాన్ని హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాం. ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు create your own commands.
రెగ్యులర్గా అంటే ఇంకెవరైనా ఇంక అదే. సో కంపల్సరీగా చేయాల్సింది ఏంటంటే రెగ్యులర్గా చేసే వరకు ఎవరు చేసినా కూడా అలాగే వస్తుంది, ఇంక మార్చే పని లేదు. స్టాండర్డ్ కాకుండా మనం మార్పులు ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ ఏదైనా క్వెరీస్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనం మాడిఫై చేయగలమో అంతవరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ default views to verify, and again I will explain how to create user and give the permissions. We will close it and how to change the, after this class we will how to change the password of user. పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాం, ఎలా పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలి, లాక్ ఎలా తీయాలి. సో ఇవన్నీ యూజర్ మీద కంప్లీట్గా ఒక 2-3 సెషన్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఈరోజు. సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ క్లియర్ దిస్ పేజ్, క్లియర్. ఓకే, సో మనం ఎస్క్యూఎల్ సెలెక్ట్ క్వెరీ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వకూడదండి. సెలెక్ట్ అని ఇస్తే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, సింటాక్స్ ఎర్రర్, అసలు సెలెక్ట్ అనేది దీంట్లో పనిచేయదురా అని చెప్తుంది అక్కడ. సో మీరు సెలెక్ట్ అనే క్వెరీ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్లోకి వెళ్ళాలి. ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ సిస్డిబిఏ. ఇక్కడ కనుక మీరు సెలెక్ట్ అని ఇచ్చారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టారు అంటే ఇది సెలెక్ట్ ఓకే, కమాండ్ ఓకే, బట్ ఎక్స్ప్రెషన్లో తప్పు ఉంది, మనం పూర్తిగా ఇవ్వలేదు కదా. సో అంటే ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇక్కడేం చూపించింది, సింటాక్స్ ఎర్రర్, అసలు ఈ కమాండే నాకు తెలియదు అంటుంది అది. సో దట్ మీన్స్ ఈ డాలర్లో ఇచ్చామంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డేటాబేస్ లెవెల్ కాదు, ఇది ఓఎస్ లెవెల్. బట్ ప్రతిరోజు మనం సెలెక్ట్ కమాండ్స్ ఎక్కడ ఇస్తాము, ఈ ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ సిస్డిబిఐ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఇవ్వాలి. కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అడావిల్లో మీరు ఇక్కడ కూడా ఇస్తారు కమాండ్, రాదు, 4 సార్లు ఇస్తారు, రాదు. వీడియో ఉండిద్ది చూసే కొడతా ఉంటారు కానీ డాలర్లో కొడతా ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. సో ఫస్ట్ సింపుల్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయండి. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంటి, సెలెక్ట్ కమాండ్ ఎక్కడ కొడితే రిజల్ట్ వస్తుంది, అదొకటి ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. క్లియర్ స్క్రీన్, మీరు పేజ్ కనుక స్క్రీన్ అంటే డస్టర్ పెట్టి తుడిపేసినట్టుగా క్లియర్ స్క్రీన్ కొడితే మొత్తం పైకి వెళ్ళిపోయింది అంతే, జస్ట్ ఇలా. ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ గ్రేటర్ దాన్ అనేది టాప్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ మీరు కమాండ్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ కమాండ్ అయినా కూడా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. సో మళ్ళీ నేను క్రియేట్ యూజర్ చూపిస్తాను. క్రియేట్ యూజర్, సమ్ యూజర్ నేమ్ సమ్ ప్రవీణ్, ఐడెంటిఫైడ్. ఐడెంటిఫైడ్ మీన్స్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాం అని అర్థం. ఇక్కడ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ స్టాండర్డ్గా ఉండేది ఏంటి, ఒక క్యాపిటల్ లెటర్, ఒక స్మాల్ లెటర్, తర్వాత ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అండ్ సమ్ నంబర్, ఇలా ఇస్తే స్టాండర్డ్ పాస్వర్డ్. క్రియేటెడ్, యూజర్ క్రియేటెడ్, జస్ట్ సింపుల్ అనమాట. ఒక కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే డేటాబేస్లో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్, క్రియేట్ యూజర్, యూజర్ నేమ్. మనం చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పాలి, హౌ టు క్రియేట్ యూజర్ అన్నప్పుడు క్రియేట్ యూజర్, యూజర్ నేమ్ అండ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై డబుల్ కొటేషన్లో పాస్వర్డ్, లేదా సింగిల్ కొటేషన్ లేకపోయినా ఏం కాదు, డబుల్ కొటేషన్ ఇచ్చినా ఓకే, ఇవ్వకపోయినా ఓకే, బట్ మేక్ షూర్ టు గివ్ ది డబుల్ కోట్స్. రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్లో డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వండి. ఓకే, యూజర్ క్రియేట్ అయింది. క్రియేట్ అయింది ఉంది లేని చెక్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ DB_users వెళ్ళాలి. ఓకే, DB_users క్వెరీ ఎట్లా రాయాలి, నేను DB_usersని ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. డిస్క్రైబ్ చేసి ఇక్కడ ఏమున్నాయి రిజల్ట్లో, సెలెక్ట్ అనే కమాండ్ ద్వారా మీరు కాపీ పేస్ట్ అయినా వాడుకోవచ్చు, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పోద్ది అనుకుంటే. యూజర్ నేమ్ కామా అకౌంట్ స్టేటస్ కామా ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, జస్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ DBA_users. ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నాం మనం అది, ఈ వ్యూలో అంటే ఈ డేటాబేస్ వ్యూలో మనం ఏ చాప్టర్లో చదువుతున్న ఆ టాపిక్ అనేది అన్నట్టుగా. సో ఈ సబ్ టాపిక్స్ అనేది పలానా చాప్టర్లో నుంచి నేను చదువుతున్నాను కాబట్టి నాకు అది ఫ్రమ్ అని చెప్పాలి. ఓకే, పలానా చోట నుంచి వస్తుంది రిజల్ట్. అలాగా యూజర్ నేమ్ కామా అకౌంట్_స్టేటస్ కామా క్రియేటెడ్, ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది. ఒకవేళ అకౌంట్ ఉంటే ఓకే, అది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, ఉంటే ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయింది అది కూడా అడగొచ్చు, మన ఇష్టం, ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ DB_users క్వెరీ వస్తుంది రిజల్ట్. ఇప్పుడేంటి, మొత్తం యూజర్స్ లిస్ట్ మొత్తం వచ్చింది, ఎంతమంది యూజర్స్ ఉంటే అంతమంది వచ్చినాయి. బట్ నాకు ఇన్ని 42 లిస్ట్ వద్దు, నాకు సెర్చ్ చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఫిల్టర్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే 40 ఉన్నాయి, 40లో నాకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఒకటే కావాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేర్ క్లాజ్ అంటాం. ఫిల్టర్ని మనం ఇక్కడ వేర్ క్లాజ్ అంటాం. వేర్ అని చెప్పేసి ఆ లిస్టులో కూడా నాకు ఏం కావాలి, వేర్ యూజర్ నేమ్ అనేది
ఈ పేరుతో ఉంటే నాకు చెప్పు అని అర్థం. ప్రవీణ్ అనే నేమ్తో యూజర్ ఎవరన్నా ఉంటే నాకు చెప్పు అంటే అది చెప్తుంది. ఓకే, ప్రవీణ్ అనే యూజర్ ఉన్నది ఆల్రెడీ, అది 2వ తారీఖు క్రియేట్ అయింది. 2వ తారీఖు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సిస్టంలో 2వ తారీఖు. ఇక్కడ మనకి డేట్ ఉంది కదా, ఈ కంప్యూటర్లో డేట్ చూడండి, ఫ్రైడే December 2 అంటే ఈ కంప్యూటర్ మన డేట్ కాదు, మనం లైవ్లో ఉన్నాం కాబట్టి సర్వర్ నేను ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ లేటెస్ట్ డేట్ వచ్చింది. ప్రతిరోజు ఆఫ్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనం 2వ తారీఖు ఆన్ చేసి పెట్టుంచాం ఇంతే. సో దానికోసం ఇదేమవుతుంది, December 2వ తారీఖున చూపిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తుంది, 2వ తారీఖు ఇది క్రియేట్ అయిందని చూపిస్తుంది. ఓపెన్ స్టేట్. ఓకేనా? ఈ విధంగా ప్రవీణ్ అనే యూజరు కనెక్ట్ అయిన తర్వాత అంటే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేస్తే ఉంది ఓకే. మీరు క్రియేట్ చేసిన లిస్ట్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా మీరు వెరిఫై చేసుకోవాలి. వేర్ క్లాజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు ఫిల్టర్ ది రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్. మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైతే కావాలి, యూజర్ నేమా, ఓకే. అకౌంట్ లాక్ ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం నాకు కావాలనుకుంటే వేర్ లాక్ డేట్ లేదా లాక్ స్టేటస్, ఇలా లాక్ ఏదైతే కాలం ఉందో ఆ కాలంని బట్టి మనం అడగొచ్చు, బట్ తెలిసి ఉండాలి అది. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు యూజర్ క్రియేట్ చేసాం, పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాను సార్, మరి మర్చిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఎలా మార్చాలి, పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే ఎలా మార్చాలి? ఓకేనా? సో మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, క్రియేట్ పెడుతున్నారు, బట్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి, సింపుల్ కమాండ్ క్రియేట్ బదులు జస్ట్ ఆల్టర్ పెట్టండి, అంటే ఆల్టర్. ఇంక రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఆల్టర్ యూజర్ యొక్క పేరు ప్రవీణ్, ఐడెంటిఫైడ్ బై కొత్త పాస్వర్డ్, న్యూ _123. పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాడు కదా, కొత్త పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం, అయిపోయా. సో ఆల్టర్డ్ అంటే ఏంది, చేంజ్ అయిన అర్థం. ఇప్పుడు ఈ పాస్వర్డ్తో కనెక్ట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలంటే SQLలోనే చెక్ చేయాలి. కనెక్ట్, యూజర్ నేమ్ ఏంటి, ప్రవీణ్, పాస్వర్డ్ ఇవి ఇక్కడే ఇవ్వచ్చు డైరెక్ట్గా, ఒక క్యాపిటల్ లెటర్, స్మాల్ లెటర్, యాష్ పెట్టి 123 సెమీకోలన్ ఎంటర్. యు ఆర్ నో లాంగర్ కనెక్టెడ్ టు ఒరాకిల్. సో క్రియేట్ చేసిన అనే పర్మిషన్ లేదు నీకు అని చెప్తుంది. హే ప్రవీణ్, యూజర్ అయితే ఉంది బట్ ల్యాక్స్ క్రియేట్ సెషన్ ప్రివిలేజ్. డేటాబేస్లోకి ఎంట్రీ లేదమ్మా నీకు, యూజర్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉంది బట్ ఇంకా పూర్తిగా కాలేజీలో లిస్టులో అప్డేట్ అయింది, అడ్మిషన్ వచ్చింది, బట్ రిజిస్టర్లోకి రాలేదు అబ్బాయి, నువ్వు ప్రస్తుతానికి ఆ అడ్మిషన్ అనేది మాకు అప్డేట్ కాలేదు కాబట్టి బయట కూర్చోపో, అప్పుడు దాకా రావద్దని చెప్పినట్టుగా. సో నీకు యూజర్ లిస్ట్ అయితే ఉంది డేటాబేస్లో, బట్ నువ్వు డేటాబేస్లోకి ఎంటర్ అవడానికి లేదు. ఎందుకని, నీకు ఇది మిస్ అయిందని చెప్తుంది. అని చెప్పాడు, హే నీకు ఇది లేదు అంటే క్రియేట్ సెషన్ అనే ప్రివిలేజ్ లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఆ ప్రివిలేజ్ ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగా కనెక్ట్ అవ్వాలి. అడ్మినిస్ట్రేటర్ కనెక్షన్ అంటే మళ్ళీ SQL+ కొట్టే పని లేదు, ఎందుకని ఆల్రెడీ ఇక్కడ SQL+ ఉంది కాబట్టి. కనెక్ట్ సిస్ అంటే సిస్ యాజ్ sysdba. నేనేం చేశాను ఇక్కడ SQL+ కొట్టట్లా, మళ్ళీ జస్ట్ కనెక్ట్ అని పెట్టేసి సిస్ యాజ్ sysdba. ఇప్పుడు కనెక్టెడ్ అని చూపిస్తుంది. షో యూజర్ కొట్టండి, ఇక్కడ షో యూజర్. ఎప్పుడు ఎవరు, మనం సిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇంతకు ముందు ఏం ట్రై చేసాం, ప్రవీణ్ లా కనెక్ట్ అవడానికి ట్రై చేసాం, బట్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఈ ఎర్రర్ పోవాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అక్కడ అడిగింది ఇవ్వాలి. సో ఇంతవరకు డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఒకడికి ATM కార్డు ఇచ్చాం, డబ్బులు లేకుండా ATM కార్డు ఇస్తే ఉపయోగం ఏముండదు, వాడు గీక్కోవడానికి తప్పితే ఎందుకు పనికిరాదు. లేదు 10,000 అకౌంట్లో వేసాం, అప్పుడు ఉపయోగించుకుంటాడు. ఉత్త కార్డు ఇచ్చి నీకు ATM కార్డు ఇచ్చా పండుగ చేసుకోకపోతే ఏం కుదరదు ఆడ. అట్లాగే ఒక డేటాబేస్ యూజర్ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రం యూజర్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వడు, అతనికి డేటాబేస్లో కొంత స్పేస్ ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయినా స్లో అవ్వకుండా చూసుకోవాలి, ఇవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో దానికోసం ఏంటంటే కొన్ని డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ యూజర్ అడగకపోయినా క్రియేట్ అయ్యే దాంతో పాటే కొన్ని వస్తాయి. ఇప్పుడు మనకి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాడు అడగకపోయినా సేవింగ్స్ అకౌంట్ మినిమం బ్యాలెన్స్తో ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. లేదు సార్ నాకు శాలరీ అకౌంట్ కావాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా, లేదు సార్ నాకు కరెంట్ అకౌంట్ అంటే నువ్వు ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అదేవిధంగా మన యూజర్ని క్రియేట్ చేసిన వెంటనే అతనికి ఇవ్వాల్సిన పర్మిషన్స్ ఏంటి బై డిఫాల్ట్, అంటే అసలు అడగకపోయినా ఇవ్వాల్సిన పర్మిషన్స్ ఏంటివి దాన్ని చూడండి. గ్రాంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, గ్రాంట్ అని చెప్పాలి. గ్రాంట్ క్రియేట్ సెషన్, ఇది మొట్టమొదటి పర్మిషన్ అండి. గ్రాంట్ క్రియేట్ సెషన్ టు ఎవరి పేరు అయితే వాళ్ళకి, టు ప్రవీణ్ అనే యూజర్కి ఇస్తున్నాను.
సక్సెస్. ఒకటే ఇచ్చింది పర్మిషన్ నేను ఇప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రై చేయండి, కనెక్షన్ ట్రై చేయండి, సేమ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, కనెక్ట్ ప్రవీణ్ బై పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు చూడండి షో యూజర్ అంటే కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఆ పర్మిషన్ ఉంటే డేటాబేస్లోకి వచ్చాడు. సరే, ఇంక వచ్చిన తర్వాత అతను యూజ్ చేసుకుంటాడు లేదని తర్వాత సంగతి. ఓకేనా? ఇప్పుడు కొన్ని పర్మిషన్స్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ పర్మిషన్ ఏంటి? గ్రాంట్ క్రియేట్ సెషన్. సెకండ్ పర్మిషన్ గ్రాంట్ క్రియేట్ వ్యూ. థర్డ్ పర్మిషన్ గ్రాంట్ రిసోర్స్. ఫోర్త్ పర్మిషన్ కనెక్ట్. పర్మిషన్స్ లిస్ట్లో వరుసగా రెగ్యులర్గా ఇచ్చేవి 4 అండి. పర్మిషన్స్ ఓకే. పర్మిషన్స్ లిస్ట్లో రెగ్యులర్గా మనం ఇచ్చేవి లైక్ క్రియేట్ సెషన్ అండి. క్రియేట్ సెషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్, ఇంపార్టెంట్ వన్, ఫస్ట్ వన్. ఇది లేకుండా అసలు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు. డీబీ అయినా సరే ఈ పర్మిషన్ లేకపోతే కనెక్ట్ అవ్వలేము మనం కూడా. క్రియేట్ సెషన్ తర్వాత ఇది ఆప్షనల్. ఇది క్రియేట్ వ్యూ వాళ్ళు చెప్తేనే ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఇవ్వకూడదు. ఇది క్రియేట్ వ్యూ అండ్ గ్రాంట్ కనెక్ట్ అండ్ రిసోర్స్. ఇవి 4 డిఫాల్ట్ అనమాట, అంటే మనం రెగ్యులర్గా ఇచ్చే ప్రాక్టీస్ కమాండ్స్ ఇవి. నోట్ డౌన్. క్రియేట్ సెషన్, క్రియేట్ వ్యూ, కనెక్ట్, రిసోర్స్. కమాండ్లు ఎట్లా ఉపయోగించాలనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, బట్ హెడ్డింగ్స్ లాగా జస్ట్ రఫ్గా అయినా రాసుకోండి. క్రియేట్ సెషన్, క్రియేట్ వ్యూ, కనెక్ట్, రిసోర్స్. నేను అరైజ్ చేస్తున్నాను ఇవి. ఓకే, ఇప్పుడు వి విల్ ట్రై టు కనెక్ట్. పర్మిషన్స్ ఇద్దాం. మళ్ళీ ప్రవీణ్లో ఉన్నప్పుడు మనం పర్మిషన్ ఇవ్వడం కుదరదు, ఎందుకంటే అతనికి యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి. మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగా కనెక్ట్ అవ్వాలి డేటాబేస్లో, యాక్టింగ్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇందాక యూజర్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్. మళ్ళీ షో యూజర్, స్టేటస్ చెక్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? గ్రాంట్ క్రియేట్ వ్యూ టు ప్రవీణ్. ఆ యొక్క రోల్ అంటే మనం ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం దాని గ్రాంట్ తర్వాత అది ఇచ్చి టు అని చెప్పేసి ఎవరికి ఇవ్వాలో వాళ్ళకి. గ్రాంట్ సక్సెస్. ఇంకొక గ్రాంట్ ఏంది? గ్రాంట్ కనెక్ట్ టు ప్రవీణ్. ఇంకోటి గ్రాంట్ రిసోర్స్ టు ప్రవీణ్. సో ఈ విధంగా మనం కనెక్షన్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి యూజర్కి. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ది డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ టు ది యూజర్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ లాక్ అయిపోయింది అనుకుందాం. లాక్ అయిపోవటం అంటే ఏంది? ఒక కంటిన్యూస్గా యూజర్ 3 times పాస్వర్డ్ రాంగ్ చేస్తే లాక్ అయిపోయింది. అప్పుడు మనం అన్లాక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనమే లాక్ చేసి ఇలా అన్లాక్ చేద్దాం. ఆల్టర్ యూజర్ నేమ్ ప్రవీణ్, అకౌంట్ లాక్. ఇప్పుడు స్టేటస్ చెక్ చేస్తే ఏం చూపించింది? సెలెక్ట్ యూజర్ నేమ్ కామా అకౌంట్ అండర్స్కోర్ స్టేటస్ లాక్ అండర్స్కోర్ డేట్ ఫ్రమ్ DBA underscore users where class user name is equal to క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ప్రవీణ్. అంటే ఎవరైనా కూడా సింగిల్ కొటేషన్ ఇచ్చేది ప్రవీణే ఇవ్వాలి. మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో క్రియేట్ చేయలేదు సార్ అంటే ఏం కాదు, అడిగేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ లెటర్లో అడగాలి. మీరు ఇదేదైనా కూడా క్యాపిటల్ కొట్టండి, స్మాల్ కొట్టండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఈ సింగిల్ కొటేషన్లో మాత్రము ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ కొట్టాలి. అందుకే నేను ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్స్లో చెప్పేది కమాండ్ని. మీకు ఎక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉపయోగించాలి ఖచ్చితంగా తెలియాలంటే మనం స్మాల్ లెటర్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఓకే ఇది ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి కాబట్టి సార్ క్యాపిటల్లో రాసాడు అనేది మీకు అర్థమైద్ది. అందుకే నేను స్మాల్ లెటర్స్లోనే చెప్తాను కమాండ్ని ఎప్పుడు కూడా. రెగ్యులర్గా అలవాటైన ప్రాసెస్లో మనం ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్స్తో కమాండ్ చెప్పుకుంటే ఎక్కడైతే క్యాపిటల్ అవసరమైతే అక్కడ ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ వాడితే ఓకే కంపల్సరీగా ఇక్కడ క్యాపిటల్ వాడాలి అని అర్థమైద్ది మనకి, మనం చదువుకునేటప్పుడు. ఓకే చూడండి, అకౌంట్ స్టేటస్ లాక్ అయిపోయింది, డేట్ వచ్చేసి 2వ తారీఖు అంటే ఇప్పుడే జస్ట్. సో ఇది మీకు జిగ్జాగ్ ఉంది సార్, కొంచెం పక్కనే వచ్చేటట్టు చూద్దామంటే కాలం పెట్టేసుకోండి. COL కాలం యూజర్ నేమ్ ఫార్మాట్ ఒక ఫాంట్ సైజ్ ఒక 20 ఇద్దాం, 20 or 30 ఇద్దాం ఫాంట్ సైజు.
ఓకే, పక్కకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ కింద ప్రవీణ్ వచ్చింది, అకౌంట్ స్టేటస్ కింద లాక్డ్ వచ్చింది, లాక్ డేట్ వచ్చింది. ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సార్ అన్లాక్ చేయాలంటే సింపుల్ ఇదే కమాండ్ని జస్ట్ లాక్ ముందు అన్లాక్ అని పెడతాం అంతే. అన్లాక్. ఓకే, అన్లాక్ చేయమని వచ్చింది రిక్వెస్ట్, జస్ట్ ఆ యూజర్ పేరు పెట్టి అన్లాక్ ఇస్తాం. యూజర్ పేరు పెట్టి అన్లాక్ ఇస్తాం. మళ్ళీ చెక్ చేయండి స్టేటస్. అంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూజర్ ఉన్నాడా లేదా చెక్ చేయాలన్న ఒకటే కమాండ్. లాక్ డేట్ లేదు చూడండి, ఓపెన్ స్టేట్లోకి వచ్చిన తర్వాత లాక్ డేట్ లేదు, ఎందుకంటే లాక్ డేట్ అనేది లాక్ అయితేనే చూపిస్తుంది కాబట్టి ఓపెన్లోకి వచ్చింది. ఇంతకుముందు లాక్డ్, ఇంతకుముందు లాక్ డేట్, బట్ ఇప్పుడు ఓపెన్, నో లాక్ డేట్. ఒక యూజర్ ఉంది లేని చెక్ చేసుకోవాలని ఇదే కమాండ్, లాక్ అయింది లేని చెక్ చేసుకోవాలని అదే కమాండ్, ఓకే, అన్లాక్ అయిన స్టేటస్ చెక్ చేయాలని ఇదే కమాండ్. టు చెక్ ది యూజర్ స్టేటస్, this is the default command. Select username comma account underscore status from db underscore users where username is equal to required username. మీరు ఎవరు అడిగితే అది క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. అక్కడ ఎవరు కావాలంటే అక్కడ ఎవరిదైనా వాళ్ళు ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద వే హౌ టు చెక్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ యూజర్ అండ్ హౌ టు లాక్ ద యూజర్ అండ్ హౌ టు అన్లాక్ ది యూజర్ అండ్ హౌ టు గివ్ ది పర్మిషన్స్ టు ద యూజర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, షో యూజర్ కొట్టినప్పుడు మనకి దట్ మీన్స్ సిస్టమ్, సిస్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్, మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనమాట. అదే షో యూజర్ కొట్టినప్పుడు ప్రవీణ్ ఉంటే ఇవన్నీ చేయలేము, ఎందుకంటే అతను ఇచ్చుకోలేడు కదా పర్మిషన్స్. ఎవరో ఒకరు ఇస్తేనేగా, అంటే ఆ ఇచ్చే పర్మిషన్ మన కాడ ఉండిద్ది పవర్. సో యాజ్ ఏ డీబీఏగా వీ కెన్ క్రియేట్ యూజర్, వీ కెన్ డిలీట్ యూజర్, వీ కెన్ లాక్ ద యూజర్, కంప్లీట్ కంట్రోల్ అనేది మనం చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ అనుకోకుండా బల్క్లో 1 లక్ష రూపాయలు 2 లక్షలు అనుమానాస్పదంలో నీకు అకౌంట్లో పడ్డాయి, నీకు తెలిసేలో బ్యాంక్ ఒకటి తెలిసిందనుకో హోల్డ్లో పెట్టేస్తాడు అది. అంటే ఇది నీకు అకౌంట్ అనేది చూపించిద్ది బ్యాలెన్స్, కానీ నువ్వు డబ్బులు తీసుకోలేవు ఏటీఎంలో, బ్యాంక్కి ఖచ్చితంగా వెళ్తావు, అప్పుడు వాడు పట్టుకోండి నీకు ఎందుకు డబ్బులు పడ్డాయి, అందుకే మేము హోల్డ్ చేస్తాం. అంటే నీ అకౌంట్ మీద కంట్రోలింగ్ అనేది ఎవరికి ఉంటుంది? బ్యాంక్ కోడ్కి ఉండిద్ది. ఆ బ్యాంక్ కోడ్ ఎవరు ఛార్జ్ చేపిస్తాడు? డీబీఏ ఛార్జ్ చేపిస్తాడు, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రివిలేజెస్ అనేవి కొన్ని మేనేజర్కి ఉంటాయి. సో మేనేజర్ కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్కి ఉంటాయి, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఆల్సో కంట్రోల్. అంటే ఇంటర్నల్గా వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే క్వరీస్ని రన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, లాక్ చేయి, లాక్ అయిపోయింది. బాగా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంది, డేటాబేస్ ఎక్కువ రోజులు ఉంది, బ్యాకప్ తీసుకోవాలంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఇంక బ్యాకప్ అనేది, మనకి రావాల్సింది ఆ టికెట్. సో అంటే చిన్న చిన్న వర్క్లు వచ్చేసి మనం వాళ్ళకి ప్రొవిజన్ ఇస్తాం, ప్రతిదీ డీబీఏకి వస్తే వాళ్ళకి వేస్ట్ అయిపోయింది కదా టైం అంతా. అందుకని మేనేజర్ లెవెల్లో కొంత ట్రైనింగు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ లెవెల్లో కొంత ట్రైనింగ్, క్లర్క్కి కొంత ట్రైనింగ్, ఈ ట్రైనింగ్ బేస్డ్ అంతా కూడా అకౌంట్స్ మానిటరింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది చెప్తారు. వాటిల్లో కొన్ని ప్రివిలేజెస్, డీబీఏ ప్రివిలేజెస్ ఇస్తాం వాళ్ళకి. అంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వర్కే చేస్తాడు, కాకపోతే వాడు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, మనం కమాండ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ విధంగా మనం we can monitor the user details. This completes the password change, account lock and unlock and grants and how to create user. So this will complete the user creation topic including password change, account unlock, account lock and giving permissions. So this is the topic regarding user creations. Tomorrow we will discuss about టేబుల్ స్పేస్ క్రియేషన్. అంటే ఇక కస్టమర్కి ఇప్పుడు ఇక మెయిన్ యాక్టివిటీస్లోకి వెళ్తున్నాం మనం. టేబుల్ స్పేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక డేటా ఫైల్ రిక్వైర్మెంట్, కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి,